चार खट दर्शन ब्रह्मादक समरंथ गुना गावे गुण शेष सहस जिह्वा रस आद अंत लेव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागे जिन ध्यान निरंतर जाण्यो कब कल सजस गावो गुर नानक राज जोग जिन माण्यो जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, ਅਸੀਂ सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी विच बाणी पढ़ते हाँ। उस गुरबाणी का सलेख है गुणवंती और ओदियां पहलियां पंक्तियां ने जो दिसे गुरसिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। और उस शब्द की जिहड़ी अखीरली पंक्ति है वो इउं है जो गुर दिसे सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। पहला है जो दिसे गुर सिखड़ा ते अगे जाके आउंदा जो गुर दिसे सिखड़ा। हिंदी दे विच अदक नहीं, भाषा समय दे नाल इंप्रूव हुंदी है। मैनूं चंगी तरह जानकारी मैं 66 विच 11वीं जमात पढ़दा सां ते साडे पंजाबी ते प्रोफैसर साहब ने सानू पढ़ाया भी काका हुण लल्ले नूं बिंदी लाया करो। उहदे तो पहला 5 अखरां दे थल्ले बिंदी हुंदी सी सस्से पर बिंदी खखा गग्गा जज्जा ते फफा। लेकिन 66 सन विच किसी विद्वान ने PhD की भी लल्ले दे थल्ले बिंदी लाउण नाल गल बनेगी। जस्ट लाइक उदाहरण लल्ले नूं कन्ना ते अगे लल्ला लाल कीमती पत्थर ते लल्ले नूं कन्ना अगे लल्ले दे पैर थल्ले बिंदी लाल तेरे मूँह चों पानी वगदा। उस बिंदी नाल इन्ना फर्क पै जांदा सी। जिहड़ा सिखड़ा लफ्ज़ है ना ये पूरा खा ते अद्धा खखा, इहदा अर्थ जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या ते खलोता वो सिख है। जिहड़ा सिक्ख्या ते खलोता है नहीं भी सुन लिया तो कन्ना चों बाहर कढ़ दिता। जिहड़ा सिक्ख्या ते खलोता वो सिखड़ा है। ते ओ की समय की कदर करनी। साडी कौम के एक विद्वान होए ने भाई जोध सिंह, जिहड़े खालसा कॉलेज के प्रिंसीपल भी रहे, पंजाबी यूनीवर्सिटी के वो वाइस चांसलर बने। अमृतसर साहब उन्होंने किसी ने रोटी वर्जी तो साडे समाज में एक बड़ी गलत प्रपार्टी चल रही है। जिहड़ा लेट आउंदा कहंदे उहनूं काम पै गया होना। इहदा भाव जिहड़े बैठे ने सारे निकम्मे नहीं। एक बंदा लेट आउंदा ते कहंदे वो बड़ा इंपोर्टेंट बंदा उहनूं काम पै गया वो तां लेट है, ते जिहड़े बैठे निकम्मे ने। निकम्मा तां वो एडा टाइम नाल नहीं आया। उन्होंने किसी ने प्रशादा वरजिया, उन्होंने घर वो चले गए 6:30 बजे।
ਬੀਬੀਆਂ 7:15 ਵਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਚੀਰ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਮਾਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਇਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਲ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 24,000 ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24,000 ਖਰਚ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਮਦਨ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਬੜਗੇ ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਣਦਾ ਵੀ 50 ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ 8 ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਲੰਘੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਸਮੇਂ ਖਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਮੈਂ ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਫੜ ਸੰਭਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰ ਨਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਨੋਟਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘੰਟਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਛਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗਾਥਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਗਿੱਝਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ 3 ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੇ, 5 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਲਿਆ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਗਰ ਬਹਿਣ ਗਏ ਸਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ,
ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਏਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਹਰੀ ਕੇ ਕਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਖਤੌਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੱਟੇ ਦੇ ਪਵੇਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੱਟੇ ਤੇ ਐਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਲਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੜ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਚੌਧਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉੱਚੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਖਤੌਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 7 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿ ਦੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਾ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌਬੋਲੇ। ਉਹ ਚੌਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਚਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੂਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਬਾਜਪੁਰ। 2 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਪਤੰਗ 2 ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਮਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਅਮੀਰ, ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅਮਾਨਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰੋਕੜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੇਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 95 ਜਾਂ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸੌਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿਖਾ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੜਾਈ ਧਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮਾਲ ਵੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਧਰ ਪਤੰਗ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਸਰਾ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਚਾਦਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਸਰਾ। ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਪਤੰਗ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਮਾਲ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਪਤੰਗ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਕੜ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਥੈਲੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ, 500 ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੱਧ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਤੰਗ ਸਿੱਖ ਜਮਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ, ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨ ਖਾਏ। ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਗਊ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁੱਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਸੂਰ ਦੇ ਤੁੱਲ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਜਮਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੱਥ ਸੜਿਆ, ਛਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੜਿਆ ਵੇ ਦਰਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਲ ਤੇ ਪਤੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਮਾਲ ਗੱਲ ਨੇਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਸਵਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਓ। ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਲਦੀਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਾਈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ।
ਸਾਧ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਲਓ ਲਿਫਾਫਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਈ ਚੱਲੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੜਾਈ ਚੱਲੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾਲੇ ਖਿਚੜਨਾ ਪਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਖਾਓ ਮਛਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਖਾਓ ਲਾਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਨਰਮਦੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲਿਆਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਫੂਕਾਂ, 2100 ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਰਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਬੋਤਲ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਲਕੇ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ 2100 ਵੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਦਾ? ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ 3 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ MSc ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦੇਗਾ? ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਜਾਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਾਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਬਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 2 ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਕਾ ਕਿੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਮੋੜ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨਾ ਝਿੜਕੇ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਗਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਛੋਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਢਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਬਾਲਣ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਬੂੜਿਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੀਲੇ ਚੋਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕੇ ਤੀਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਚ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਇਹ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਭੱਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਸੋਢੀਆਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਬੇਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ,
ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਬੋਲਾ, ਅਦਬ ਸਾਥ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਖੋਲਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਦਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ 2.5 ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਹਣ ਪੀ ਗਏ, ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਭਰਿਆ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਾਈ ਪਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਡੱਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਇੰਦਰਾ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, 100 ਖਾਕੂ ਰਲ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਝੰਡੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਬੈਠਾ, ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਨੇ। ਪਲੰਘੇ ਥੱਲੇ ਬਲਾਡਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਦੇਵ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਰੱਬ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਿੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਰੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਜ ਹਾਈਨੈਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਚਿਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਕਿਤੇ 2-3 ਲਿਖੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਸਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ 2-4 ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ,
ग्रंथ हृदय गुर का ये जानू, ये मेरा कालजा जे। गुरु सानू तंदुरुस्तियां बख्शे, साडी लत्त कटी जाए साडा जीवन बचिया रहिंदा है, साडी बांह कटी जाए जीवन बचिया रहिंदा है। किसी कारण करके अख विच कमजोरी आ गए तो जीवन चलता रहिंदा है, पर जे दिल की धड़कन एक मिनट भी बंद हो जाए तो बंदे की मौत हो जाती है। गुरु पंचम पातशाह कहते मेरा कालजा मेरा दिल है, ग्रंथ हृदय गुर का ये जानो, पूर्ण है सब काल रहे हैं, मोरे स्वरूप ते जानते हैं दीर्घ, सैब जान अदैब करे हैं, सदगुर केर शरीर है जो, सर्ब समय सर्ब थान दर्शाए है। जेड़ी गुरु की देह है वो हर मौके हर थां ते नहीं जा सकती, लेकिन ये ओमनी प्रजेंट ओमनी पोटेंट ये सर्व शक्तिमान ते हाजिर नाजर हैं। ये वो शक्ति है। साडे हिंदुस्तान च बहुत वड्डी चंगा रिवाज सी, अज वो खत्म हो गया। किसी ने किसी नूं मिलना तो कहना तेरा गुरु कौन है, ये साडी हिंदुस्तान की परंपरा सी। इत्थे हिंदू सिख मुसलमान ईसाई की बात नहीं, साडे हिंदुस्तान की परंपरा सी नगोरे का है नाव बुरा। गुरु पंचम पातशाह बाणी लिखते हैं गुरमंत्र हणास जो प्राणी, तरगंत जन्म प्रश्ने, कूकरे सूकरे गर्दबे काके सर्पने तुल खले। वो व्यक्ति जेड़ा गुरु के मंत्र तो ना, जिन्हें गुरमंत्र नहीं लिया, पर इत्थे गुरमंत्र दे आके कई थड़क छाते ने भी गुरमंत्र लैना किहदे कोलों है। इत्थे भी आके आप पहुँच जाने कई बार। ਉਹਦਾ जवाब है गुरु 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 करमन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। ते गुरु केड़ा गुर पूरा पूरा जन सिमरिया सही भै नाल गुरु हदूरा ना होवे। असी ए साल पूरे गुरु का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा मनाउणा है। गुरु तेग बहादुर पातशाह का मैं दमदमी टकसाल विद्या पढ़ ली गया, उदों महाराज का शहीदी दिहाड़ा सी ते मेरी किस्मत चंगी कि मैनू उस गुरुदेव का प्रकाश दिहाड़ा मनाने का मौका भी मिला। एक सिख का जहाज डुबन लगा, उन्हें गुरु अगे अरदास की, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। ये नहीं लिखा भी जी की बिरथा होए सो कबर पर अरदास कर, किते नहीं लिखा। जी की बिरथा होए सो जठेरे पर अरदास कर, किते लिखा विखाओ। आ दुआबे जाइदा तो मैं क्या जठेरे ने मौजा बनिया। मैं अपने ड्राइवर को अज आख्या, मैं क्या मैं जठेरा ना बन जा। ये अज की गल जे कह लग्या ज्ञानी तुम जो बैठे बने हो ना यो ठीक। मैं मेरा मित्र तो मैं मजाक नाल गल की, मैं क्या भी इतने बड़ा गुड्डियां इन्होंने जठेरिया दियाँ। मैं जान के उन्होंने छेड़ शरारत की। गुरु के सिक्खी जी की बिरथा होए, ना जठेरे अगे अरदास कर, ना कबर के अगे अरदास कर, गुरु अगे अरदास कर। जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। सिख ने अरदास की पूर्ण गुरु दे अगे। जहाज बन्ने लग गया, बन्ने जहाज लगा तो अपनी तो हालत है भी नै नंगी तो ख्वाजा विसरिया, भी काम हो गया तो गुरु अपने कर ते आप अपने कर। वो साडे वर्गा बंदा नहीं सी, कहने लगा पराई अमान क्यों रखिए दिती ही सुख होए। मैं गुरु का दसवंध भेड़ करना है, पर पता नहीं चलता भी गुरुदेव इस मौके कितने सुभाए बाहर ने। सुनिया किसी गुरसेख कोलों कि गुरुदेव के बचन ने बाबा बसे बीच बकाले बन गुरु संगत आप संभाले। तुर पिया बकाले तो बाबे बकाले वाल, अगे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 22 डुपलीकेट गुरु बैठे, डुपलीकेट 22। उन्हें जुगती वरती। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾ ਚਾਹ ਜਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਖੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਚਲੋ ਝੁੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਝੁੰਗਾ 14 ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਖੰਡ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੇਣੀ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਝੁੰਗਾ। ਹੁਣ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਪ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। उन्हें आख्या भी ये डुपलीकेट महकमा के झुंगे नाल सारी टिप नाल वो 2-2 मोहरां दिती गया, मन नहीं मनिया।
ਅਖੀਰ ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੱਲੀ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੋੜੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੱਬਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਚੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ। ਪਦਾਰਥ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤ ਰਹੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੱਖਣਾ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਦੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਦਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੇ ਮਾਇਆ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मैं ये विचों बेनती तां कीती है, 2 बब्बे ने, एक बब्बा बाबा बकाला, एक ब्यास। वो बाबे बकाले नूं छड़ के ब्यास डुब्बण ना जाया करो। मैनू कई जान के चूंडी वरदे ने, विज्ञानी जी ब्यास क्यों जाते? मैं क्या दरिया डुब्बण नहीं जाते होणगे, उत्थे होर किहड़ा कोई धर्म स्थान है। एक निक्का जिहा गुरुद्वारा साहब बनिया मानत, जिथे निहंगा ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, जिथे महाराज ने उत्थे ਸਰੂਪ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਣਾਜੋ ਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਣਾਜੋ ਪਣਾਣੀ, ਤਰਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟਣੇ, ਕੂਕਰੇ ਸੂਕਰੇ ਗਰਦਬੇ ਕਾਕੇ ਸਰਪਣੇ ਤੁਲ ਖਲੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚਪੋਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਾਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਅਮਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਓ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਕਬਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ। ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਮ ਚੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਾਂ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸ ਬੋਲਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਲਬਰਟ ਟਾਈਨਬੀ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਭੈਣੋ। ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਲਬਰਟ ਟਾਈਨਬੀ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮੱਤ, ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। 100 ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਪਾਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ।
ਉਹ 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਸਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਜੇ ਏਕਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਾਮ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾੜਾ। ਬਲਹਾਰ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਹੋਰ ਮਾੜਾ, ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਊਂ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਰਹੀਨ, ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੇੜਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਗੁੱਡੀ ਦੀ, 2 ਕੰਮ 2 in 1, ਵੀ ਨਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਵਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ। ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ? ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੱਲ ਲਾਓ। ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਛੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਜਾਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸੈਰ, ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਵੇਖੀ, ਐਵੇਂ ਮੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੂਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਤਰੀ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਮ ਪੁੱਛਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੱਲ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸੈਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖੋ ਆਓ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਈਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੇ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਭਾਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਪਿਆ ਡਿੰਗ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ
सत सत करमानी। गुरु पंचम पातशाह महाराज ने पूछया, पातशाह रब वेखिया जे? आपां कदरदान नहीं, किते आपां अखां खोल के वेखीए ना ते जिहड़ा सिख लकी एडा दुनिया का कोई लकी पुरख नहीं। किस तरह? गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नाले रब नाले गुरु। आपां हुणे पढ़िया ना बाणी, गुरु गुरु है बाणी। लेकिन पंचम पातशाह नूं पुछया भी रब किते वेखिया जे? ते गुरु पंजवें पातशाह कहंदे ने 1226 अंग खब्बे पासे तूं किते प्रकाश करके वेखना। सारंग महला पंजवा, पोथी परमेश्वर का थान। ये रब की जगह ते ये रब है। छेवें पातशाह ने दूजा जंग जितया। कहंदे गुरमुखो तुहाडे चों कोई जपजी साहब का पाठ सुनावे, आपां धन्नवाद करना वाहिगुरू दा। भाई गोपाले ने जपजी साहब का पाठ किया। मन लालची है, कब हूँ जीड़ा उब चढ़त है, कब हूँ जाए प्याले। लोभी जीड़ा थिर ना रहत है, चारे कूंटा भाले। मन डोलिया, कहन लगा भी गुरु पातशाह ने नाम तो देना, पर जे किते भाई सुभागे वाला घोड़ा ते काठी दे देन ते गल बन जाए। बाणी संपूर्ण हुई। गुरुदेव ने जफ्फी पा के आख्या, भाई गोपालिया साईं नाम अमोल, कीम ना कोई जान दो। जिन्ना भाग मथाहे से नानक हब रंग मान दो। गुस्सा दुश्मन ते, गिला अपने ते। साडा तेरे ते गुस्सा नहीं, गिला अपना जान करके। भाई गोपालिया जपजी दे पाठ की कीमत घोड़ा ते काठी पाई भलिया, चमड़े दे नाल जोड़ दिता ही। जपजी दे पाठ की कीमत कोई नहीं, पर तेरियां 7 दादकियां दियां, 7 नानकियां दियां, 7 सहुरियां दियां कुलां तर गईयां। ये व्याज विच भाई गोपालिया जपजी दे पाठ की ताकत अजे भी तेरी जमा है। 7वां जामा आया। सिख संगतां कीर्तन करदियां करदियां आईयां। महाराज के कन्नां च आवाज़ पई। गुरुदेव एकदम उठे, गोडे ते सट लगी ते सिखां ने आख्या, पातशाह तुसीं गुरता गद्दी दे मालक इन्नी काहली क्यों कीती? मैं जिहड़ी कथा कीती तुहाडे मेजां ते कुर्सियां ते सारी नवेड़ी च। गुरुदेव कहंदे गुरबाणी पै अद बना धारा, जानो सोना सिख मारा। जेड़े व्यक्ति के मन में गुरबाणी का भय ते अद भी नहीं, वो गुरु का सिख ही नहीं। बाकी दे मिनटां दे विच आपां शहीद नूं याद कर रहे हैं। ਇਹਦੀ व्याख्या भाई गुरदास ने एक पंक्ति च कीती भी 2 गल्लां होण ते 2 ना होण शहीद विच। साबर सिदक शहीद, भरम पाओ खोवना। एक सबर होवे, एक सिदक होवे, ये 2 चीज़ां होण ते भरम ते भय तो रहत होवे, उहनूं कहिंदे ने शहीद। मैं कुरान की मुतालिया किया, क्योंकि मैं अगे भी किरण जिक्र किया कि संत बाबा करतार सिंह जी, जरनैल सिंह जी, जिन्होंने कला एको गल ही कही जाने भी उन्हें खाड़कू सन, वो गुरबाणी के धारनी सर, गुरबाणी का प्रचार करते सन, तो गुरबाणी वास्ते उन्हों का जीवन कुर्बान सी। गुरबाणी नूं असीं अहमदाबाद गए तो अपनी जेब चों उन्होंने मैनूं 70 रुपये कढ़ के दिते ते कहिंदे ज्ञानी सिया तेरे पढ़न वाली चीज़ कुरान लेके आ ते कुरान पढ़। ये मैनू उन्होंने पैसे ले कुरान लैके दिता अहमदाबादों। मैं वह गुरु नानक निवास मुतालिया किया, सारा पढ़िया, मेरे घर अज भी सुभाईमान, मैं बड़ा बना रखा उन्होंने। वो लिखा है मेरे ख्याल मुताबिक जिन्ना सत्कार व्याख्या कुरान में शहीदी है किसी में नहीं। शहादत लफ्ज हिंदुस्तान के किसी ग्रंथ में तुहानूं लिखा नहीं मिलेगा। अगर किसी नूं मिले तो मैं उस भैन भरा का धन्नवादी होवांगा। ना वेदां दे विच है, ना पुराणां च, ना सिमरतियां विच है। मैं ये बेनती तां कर रहा भी अपने तो कोई अनमतिया सवाल कर सकता भी तुसीं नाले कहिंदे गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं गुरु मनो ते नाले तुसीं भाई तलविंदर सिंह की याद मना रहे हो, मनमत नहीं कोई किंतु कर सकता। ਇਹਦਾ जवाब मैं उत्थे पढ़िया है। कुरान कहता भी गुरमुखा जो कोई बंदा चढ़ाई करते अपनी मर्यादा भी आप इशनान कराने ਉਹਦੇ ਤੇ कफन पाने ਉਹਦੀ अंतिम क्रिया के मौके की बाणी पढ़ते, जिस तरह भी है हर धर्म के।
ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਫਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕਾ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਸ਼ਿਸ ਨੇ ਝੋੜਿਆ। ਉਹ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿਆਂ ਉਸ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਜਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਬਰ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਠੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਢਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।